اس سال 2026 میں 22ویں سالانہ عرس مبارک کے نظارے ہی الگ تھے۔ ویسے تو زائرین کے لیے یہ عرس صرف 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن خدام کے لیے 4 دن ہوتے ہیں۔ جمعرات کو تمام تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز فجر کے بعد سجادہ نشین دربار عالیہ بلاوڑہ شریف نے تمام خدام کے ہمراہ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو غسل دیا اور مزار کی چادر پوشی فرمائی۔ ان محبت اور کرم کی گھڑیوں میں سرکار جی نے آنے والے تمام خدام اور زائرین کی حاضری حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لگوائی اور سب کے لیے انفرادی طور پر الگ الگ دعا فرمائی۔ اس پر تمام خدام کی خوشی کی انتہا دیکھنے والی تھی۔ چادر پوشی کے بعد آنے والے تمام زائرین اور خدام کے لیے ناشتے میں مرچ چنے اور حلوہ کے ساتھ خاطر تواضع کی گئی۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے منفرد انداز میں انتہائی مسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے خود لنگر غوثیہ تقسیم فرمایا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سرکار جی نے تمام خدام کے ہمراہ عرس مبارک کی تمام سرگرمیوں کے لیے حسب معمول نشست فرمائی اور خدام کو تاکید کی کہ آنے والے تمام لوگ بڑے سرکار کے مہمان ہیں، اس لیے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے، اور تمام خدام نے اپنی ٹیمز تشکیل دے دی۔ آنے والے لوگ دور دراز کے علاقوں سے حاضری پیش کرنے آتے رہے۔ لنگر غوثیہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی روایت اور شان کے مطابق بلا تعطل و تاخیر جاری رہا۔ تمام زائرین نے باوضو ہو کر مزار شریف پر حاضری دی اور دل کھول کر لنگر غوثیہ تناول فرمایا۔ تمام خدام اور زائرین نے نماز جمعہ مرکزی جامع مسجد میں ادا کی اور اس دوران دربار شریف پر آنے والے لوگوں کو خدام احسن طریقے سے گائیڈ کرتے رہے۔ ہفتے کے دن سرکار جی پارکنگ اور دیگر سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دوران آنے والے زائرین ان کا دیدار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہے۔ اس بار لنگر غوثیہ کا انتظام 3 مقامات پر کیا گیا، ایک دربار شریف پر، دوسری جگہ پیر مسنجف علی کمپلیکس میں اور تیسرا پینولا شریف، جہاں حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک مبارک ہے اور حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے لخت جگر میر میرا سرکار کا مزار مبارک ہے۔ سرکار جی پینولا شریف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بڑے سرکار کی بیٹھک مبارک پر حاضری پیش کی اور اسی دوران آنے والے زائرین سے مصافحہ بھی کیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ پھر لنگر غوثیہ کا جائزہ لیا اور خدام کے ہمراہ خود لنگر شریف تناول فرمایا، جس پر خدام انتہائی خوش نظر آئے۔ پینولا شریف سے واپسی پر زائرین کی بہت بڑی تعداد دربار شریف پر پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران سرکار جی نے مختصر ملاقات بھی فرمائی اور یہی فرمایا کہ اختتامی دعا میں بڑے سرکار کا جود و کرم اپنی جھولیوں میں سمیٹ کر جائیں۔ ہفتے کے روز زائرین کے لیے عرس مبارک شروع ہو گیا اور آنے والے لوگوں میں اضافہ ہو گیا۔ سرکار جی نے نماز فجر خدام کے ہمراہ ادا فرمائی اور اس دوران سرکار جی نے قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمائی اور خدام نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد صبح کا ناشتہ شروع ہوا۔ تمام زائرین کو لنگر غوثیہ میں ناشتہ سرکار جی کی سربراہی میں پیش کیا گیا۔ سب نے سنا ہے کہ ایک نور کا عالم ہے مسنجف تیری نگری میں، یہ عالم سب نے دیکھا جب شام کلندر ہوئی۔ رحم و کرم کے بادلوں نے بلاوڑہ شریف کی وادیوں کو گھیر لیا اور وہاں موجود خدام اور زائرین نے خود ایک ایسی خوشبو محسوس کی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس مبارک پر ہر سال بارش ضرور ہوتی ہے اور اس بار بھی رمجھم بارش مختصر وقت کے لیے ہوئی، جس نے ہر چیز کو نکھار کر حسن میں اضافہ کر دیا۔ ہفتے کے روز بھی سرکار جی نے خدام کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری دی اور آنے والے تمام زائرین کی انفرادی طور پر حاضری بڑے سرکار کی بارگاہ میں لگوائی۔ تمام زائرین کو وضو کر کے مزار شریف پر حاضری دینے کا حکم دیا گیا۔ ہفتے کی صبح پہنچنے والے زائرین اور لوگ انتہائی خوش نصیب تھے، کیونکہ ایسی گھڑیاں پہلے کسی عرس پر دیکھنے میں نہ آئی تھیں۔ اس عرس مبارک پر آنے والی تمام گاڑیوں کی پارکنگ کا وسیع و عریض بندوبست دربار شریف سے آگے جا کر کیا گیا، جبکہ آنے والے قافلوں کی بسوں کو دربار شریف سے 3 کلومیٹر پہلے میلاد چوک اور کوٹلی ستیاں بازار تک پارکنگ میں کھڑا کیا گیا، تاکہ قافلوں میں آنے والے تمام لوگ بآسانی پہنچ سکیں اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ ہفتے کی رات آنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت تیزی آ گئی اور تمام لوگوں کو بہت احسن طریقے سے لنگر غوثیہ پیش کرنے کے بعد محفل ذکر و نعت کے لیے دربار شریف پر بٹھایا گیا۔ محفل ذکر و نعت میں سرکار جی سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، جس میں عقیدت ختم نبوت کے وفاداران، نامور علماء دین اور نعت خواں حضرات نے نذرانے عقیدت پیش کیے۔ آنے والے زائرین اور خدام اس محفل میں اپنے پیر و مرشد کے جلوے دیکھ کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے دعا فرمائی۔ اتوار کے روز نماز فجر کے بعد دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا حسن و جمال اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آنے والے لوگوں کی لاکھوں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ تمام سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار میلاد چوک کوٹلی ستیاں کی جانب روانہ ہوئے، تاکہ قافلوں میں آنے والے لوگوں کا خیال بخوبی رکھا جا سکے۔ تمام راستے خدام نے آنے والی بسوں کو سڑک کے کنارے انتہائی اعلیٰ طریقے سے قطاروں میں کھڑا کیا۔ قافلوں میں آنے والے میلاد چوک پر سرکار جی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ خواتین کے لیے ختم نبوت مارکی اور دربار شریف کے سامنے مارکیٹ کی چھت پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ تمام
तमाम मकामात पर लंगर गौसिया तेजी और एहसन तरीके से पहुंचाया जाता रहा। पूरे दिन से जागे हुए ज़ायरीन का कहना था कि हम सरकार जी को देख रहे हैं कि वो कहीं बैठकर आराम नहीं कर रहे, तो हम कैसे बैठ जाएं? हम वो खुद देख रहे हैं सरकार, और साहब ने अगर हम जाग रहे हैं तो वो हमारे साथ ही जाग रहे हैं। कहीं कभी इधर नज़र आ रहे हैं, कभी उधर नज़र आ रहे हैं। एक फ़िक्र है उनको कि घर मेहमान आए हुए हैं और उनकी खिदमत करनी है। बहुत अच्छा लगा है। जो सोशल मीडिया पे देख के लोग बज़न होते हैं ना, वो एक बार हकीकत देखें। हमने एक चीज़ सीखी है कि हकीकत जहाँ देख लो या सुन लो फिर मानो, ऐसे नहीं सोशल मीडिया पे देख के कुछ भी नहीं मानो। यहाँ आए हैं, बहुत सुकून दिल को मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बिलाखिर इतवार के दिन वो घड़ियां आन पहुंची जिसका सबको इंतजार था। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसमें मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत मशाइख उज़्ज़ान ने भी अपनी हाजिरी पेश की। आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में बेताबी से मुंतज़िर तमाम ज़ायरीन, मुरीदेन और खुद्दाम का इंतजार खत्म हुआ, जब सूफी अब्बा सफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर, हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लाडले कलंदर, अताए रसूल, अकीदा खत्म नबूवत के बानियों सिपा सालार कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने स्टेज की जानिब अपने कदम बढ़ाए। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में तिल धरने को भी जगह न रही। आने वाले तमाम मेहमानों को सरकार जी ने खुशामदीद कहा और इस दौरान तमाम जलवे दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के साथ साथ पूरी दुनिया ने यूट्यूब चैनल हक बादशाह 1 और ऑफिशियल फेसबुक पेज हक खतीब हुसैन ऑफिशियल और हक मीडिया से लाइव देखे। कॉन्फ्रेंस में तमाम मेहमानों ने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से खत्म नबूवत के लिए की जाने वाली कोशिशों को खराजे तहसीन पेश किया। इसी दौरान अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़, दीन इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्री और रूहानी रहनुमाई के एतराफ़ में नेशनल प्रेस क्लब के सरपरस्त आला जनाब शकील करार साहब और एडिटर रोजनामा खबरनामा राजा साजिद दनियाल साहब ने लाखों के इज्तिमा के सामने गोल्ड मेडल हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की खिदमत में एजाज के तौर पर पेश किया। पीरों और रूहानी शख्सियात की तारीख में यह पहला मौका है जहां खत्म नबूवत के लिए किसी वली कामिल की कोशिशों का इस अंदाज में एतराफ किया गया। ये तस्दीक शुदा मेडल इस बात का सबूत है कि मुनकरीन खत्म नबूवत के टोले और खत्म नबूवत के गद्दारों ने जिस तरह, चाहे इंग्लैंड हो, कनाडा हो या कोई भी मुल्क, हर तरह से 3 सालों में कहीं किसी कज़ाब के बेटे को खरीदा, कहीं किसी मौलवी को फंडिंग की, कहीं किसी किताबी कीड़े की जेबें भरी और जिस तरह प्रोपेगेंडा किया, आज उनके मुंह पर अल्लाह ताला ने ऐसा तमाचा रसीद कर डाला कि जिस मीडिया का गलत इस्तेमाल करके साजिश की गई, आज उसी मीडिया की जानिब से हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की कोशिशों को सराहते हुए एतराफ में ये मेडल दिया गया। इस मौके पर दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के खुद्दाम, मुरीदेन और अकीदा खत्म नबूवत के सिपाहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और मुनाफिकीन खत्म नबूवत के गद्दार और मुस्लिमा कज़्ज़ाब जैसे झूठे नबियों के पैरोकारों के मुंह काले हो गए। फर्क सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हक के रास्ते पर चलने वालों की आजमाइश होती है और खत्म नबूवत पर काम करना आसान नहीं। कोई भी खत्म नबूवत का नाम ले तो उसे किसी न किसी तरह खरीद लिया जाता है या फिर रास्ते से हटा दिया जाता है, लेकिन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को 200 करोड़ की भारी रकम के जरिए ना तो खरीदा जा सका, ना झुकाया जा सका, ना गिराया जा सका। दुनिया भर के खत्म नबूवत के मुनकर इस बात पर डटे रहे और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार और उनके सिपाही सब्र के साथ 3 साल गुजार गए। ये आजमाइश का वक्त था, लेकिन बिलाखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से, हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जूदो करम से और हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से ये मर्द कलंदर अपनी आजमाइश में कामयाब हुआ। पूरी दुनिया देख सकती है कि कोई भी किसी के बाप का नाम नहीं पूछता, लेकिन दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के वालिद मोहतरम को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चूंकि कज़्ज़ाब के बेटे ने एक वली कामिल और खत्म नबूवत के खिलाफ आवाज उठाई, तो आज कज़्ज़ाब के बेटे से लोग कभी शजरा पूछते हैं, कभी बाप का नाम, और लोगों को मालूम हो गया कि इसका मुंह किस तरह काला होता ही चला जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में सरकार जी का खिताब पूरी वादी में मौजूद लोगों ने इंतहाई खामोशी, अदब और इन्हमाक से सुना। ज़ायरीन की अकीदत का यह आलम था कि दरबार शरीफ में जगह न होने के बाइस लोग सड़क और पहाड़ियों में मौजूद थे, लेकिन खिताब सुन रहे थे। और फिर शयातीन, जिन्नात, जादू और मुनकरीन खत्म नबूवत और गद्दारों को तकलीफ देने वाला दम लाखों लोगों की शिफा का जरिया बना और सरकार की फूंक की आवाज पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंची और इस उर्स मुबारक पर दम से पूरी दुनिया में लोग मुस्तफीद हुए और इख्तितामी दुआ में आमीन की सदाएं हर जगह से बुलंद हो रही थी। दुआ के बाद सरकार जी अपनी रिवायत के मुताबिक आने वाले ज़ायरीन को अलविदा
अलविदा कहने और शुक्रिया अदा करने के लिए रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए, जहां तमाम रास्ते लोगों को अल्लाह हाफिज कहते रहे। बिलाखिर मिलाद चौक पर मुंतजिर लोगों को सरकार जी ने न सिर्फ अलविदा किया बल्कि मुसाफा भी किया। इसी दौरान जो लोग दरबार शरीफ नहीं पहुंच सके थे, कलंदर के दीदार से अपनी आंखों को ठंडा करके वापस गए। आज के दौर में देख लीजिए कि बड़ी बड़ी दरगाहों और पीरी फकीरी का नाम लेने और दम करने के ड्रामे करने वाले झूठे पीर मुनकरीन खत्म नबूवत के हाथों पर बिक गए। बड़े बड़े मौलवी उनके साथ शामिल हो गए। मिलाद की महफिलें तो मुख्तलिफ नामों से सजाई जाती हैं, लेकिन खत्म नबूवत के गद्दार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से अपनी महफिलें नहीं सजाते, जबकि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जहां भी जाते हैं, हर महफिल का उन्वान सिर्फ और सिर्फ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से रखा जाता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई नारा नहीं और अल्लाह ताला की वहदानियत के बाद इससे बड़ा कोई अकीदा नहीं। यहाँ से जाने वाले तमाम लोग कोई सदा बुलंद नहीं करते, किसी के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, यहाँ से कोई दुनियादारी की बात नहीं की जाती। तमाम खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले मुसलमान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सिपाही अपने दिलों में खत्म नबूवत की शमा रोशन रखें और इसकी लौ को अपने इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलूस नियत के साथ और ज्यादा तेज करें, ताकि इसकी लौ से शयातीन जादूगरों, खत्म नबूवत के गद्दारान और मुनाफिकीन को और ज्यादा खांसी हो, इनकी शक्लें और ज्यादा काली हों, इनके घरों में और ज्यादा काले कुत्ते पाले जाएं और बरोज महशर ये खवारे जहन्नम के कुत्ते होंगे जिन्हें शैतान ने छूकर बाउला किया हुआ है। जबकि हम आखिरत में भी खत्म नबूवत के नारे बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में गूंजेगा एक ही नारा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद।